Welcome, my dear people, again of first separate grade. That's a week time for science, and today we'll continue our lesson about chemical compound that we have started the last episode. So today we will have the second part 2 of the lesson 2, which is the chemical compound. In the last lesson or in the last episode في الحلقة اللي فاتت اتعلمنا موضوع حلو قوي, how to write the chemical compound or the chemical formula. And also we have studied that we must keep by heart, لازم كويس قوي اكون عارف the valency of each element, even if it's a metal or a non-metal, and also the valency of some atomic group that help us to make or to write the chemical formula of some chemical compound. Today we will start the part 2 or the second part of this lesson, that to identify the type of compound. يبقى النهارده ان شاء الله هنعرف ازاي نحدد نوع الكومباوند ده مجرد ما نبص بس للكيميكال فورمولا. الكومباوند عندنا ان شاء الله النهارده هندرس 4 type of them that are acids, alkalis or bases, salts, and at last oxide. Again, we have 4 types of compounds that are acids, alkalis, oxide, and also salts. So let me remind you, خليني أفكركم كده, how to write the chemical formula of any compound, such as I want you to write the chemical formula for the calcium oxide. Let me write that. Calcium oxide, I said before, or we have learned, it has 4 steps. هي 4 خطوات. Calcium oxide. First step, I must write the simple calcium Ca oxide O. Second step is to write the valency of each one of them. طبعا كويس قوي او مطلوب لنا بشكل مهم جدا نكون عارفين كويس الفالنسي في الثري تيبل اللي قلناهم الاسبوع اللي فات, هم ميتال ونون ميتال واتوميك جروب. Third step, الخطوه الثالثه, نعمل simplify. Divide 2 equal 1, divide 2 equal 1. Last step, we can write the chemical formula like that, CaO. طب نكتب ال1, قلنا لا طبعا اكتر مره ما نكتبهاش. In already Ca, it means that Ca1. So calcium oxide is that formula is CaO. So what about the chemical formula, for example, for copper nitrate, for example, copper Cu nitrate NO3. ناخد بالنا NO3 ده مش الفالنس بتاعها, هي اسمها كده NO3. copper عنده valency 2, nitrate valency 1. كل ده منين؟ من الجداول زي ما قلنا الاسبوع اللي فات. The third step, نعمل simplify, مش هينفع طبعا ارقام صغيره جدا. The last step is to write the symbol with the valency of each other. بنعمل cross للvalency وبنكتب السيمبل من تاني. Ca ما بكتبش 1, NO3 2 طبعا لا, سامع كتير قوي بيقولوا لنا لا لازم اكتب براكت. طب بكتب براكتس امتى؟ في الاتوميك جروب, في حاله اتوميك جروب بس, في حاله اتوميك جروب بس لما يكون عندها نيو نمبر, هي اسمها NO3 وجالها نمبر 2. So I can or I must write bracket here CuNO3 all 2, بنسميها كده CuNO3 او بنسميها copper nitrate او CuNO3 all 2, يعني عندها براكت على ال NO3 كلها, كاني بقول له قدامي ان ال 2 ديت مش مع ال O بس, لا مع ال O وال N كمان. Another example is that to write the iron, we have know that the iron has 2 valency which are 2 or 3. يبقى iron عنده 2 valency, divalent أو trivalent. طب هيحدد لي, أكيد طبعا هيحدد, هيقول لي iron dioxide for example. Okay, so I must write iron Fe oxide O. The valency of iron هنا بيغششهولي, يعني الراجل يعني في الاكزامبل ده او في الكويشن ده كده اداني مفتاح الحل. iron valency 2, oxide we know it's 2. Simplify, it will be FeO. At last, FeO, it will be the iron oxide. So what about the iron trioxide? Iron الثلاثي بقى, iron, okay, trioxide. First step, I must write iron Fe, oxide O. The iron has 3 valency, oxide 2. We must exchange, it will be Fe2O3. So the chemical formula for iron trioxide is that Fe2O3. So what about today? Today we will study how to identify the type of compound. النهارده ان شاء الله بعد ما عرفنا ازاي نكتب كميه كومباوندز كتيره قوي, قلت لكم المره اللي فاتت نالف كومباوند من دماغنا مفيش مشكله, بس بشرط بحط بوزيتيف راديكال مع نيجاتيف راديكال او بوزيتيف ايون مع نيجاتيف ايون. فور اكزامبل ميتال مع نون ميتال او ميتال مع اتوميك جروب. اوكي, النهارده هنتعلم ازاي نحدد تايب اوف كومباوند او نوع الكومباوند. طبعا عندنا كام كومباوندز؟ 4 compounds: acids, alkalis, oxides, and also salts. What about the acids? I have a definition for the acid. It's a very important definition. Let us see this.
They are compounds. الأسيد هي compounds that dissolve in water giving positive hydrogen ion. Again, acids, they are compounds that dissolve in water giving positive hydrogen ion. يبقى الأسيد ليها شرط مهم جدا إن هي compound لما بتدوب في المية بتديني positive hydrogen ion. Such as what? Such as hydrochloric acid HCl, sulfuric acid H2SO4, nitric acid HNO3. انا حاسس كده حد بيقول لي او سامع حد بيقول لي هما كلهم بيبداوا ب H. طبعا يبقى اول شرط للاسيدز انه لازم start with the positive ion hydrogen. positive ion hydrogen. طب الاسيد ليها properties خاصه؟ طبعا هي عندها sour taste. acids have sour taste. يعني ايه sour taste؟ طعم لاذع. بس هل ممكن يدوق اي اسيد؟ طبعا يعني impossible مستحيل طبعا. Why? Because most acids are dangerous such as sulfuric acid. يعني مثلا sulfuric acid ده بنسميه ميه النار او حمض الكبريتيك، ده مستحيل نلمسه اصلا. امال عرفنا ازاي ان هي sour taste؟ دقنا الاسيدز اللي ممكن تكون يعني edible، ممكن يعني تخش في الاكل معانا، زي citric acid اللي هو الليمون او vinegar او acetic acid. الليمون او الخل دول acids برضو ممكن ندوقهم. اوكي، يبقى اي acid عنده sour taste بس مش اي acid ينفع ندوق. Also, acid changes the color of litmus paper from blue to red. يبقى الاسيدز بتحول litmus paper من البلو للريد، واكيد كلنا عملناها يمكن كمان من ايام برايمري 6. التجربه كانت سهله جدا، عملناها في اللاب شفناها اكتر من مره. طب give reason بقى ليه الاسيدز بيحول litmus paper من البلو للريد؟ due to the presence of hydrogen ion. عشان موجود عنده hydrogen ion هو ده السبب اللي بيحول litmus paper من البلو للريد. يبقى مهم قوي يكون عارف definition of acids, and any acid must start with the positive hydrogen ion which is the hydrogen positive. Again, any acid starts with positive hydrogen ion such as HCl, such as H2SO4, HNO3, H2CO3, carbonic acid, and so on. So now let me explain how to write acid. نشرح مع بعض كده ازاي نكتب acid، لان acid دي طريقه خاصه في الكتابه شويه. نكتب مع بعض how to write acid. الacid كده ليه طريقه خاصه شويه. For example, if I want sulfuric acid, to write sulfuric acid, I must start with the letter H. لازم ابدا بletter H في الاول خالص او البوزيتيف هيدروجين ايون. ده نمبر 1. طب وبعدين بدور على اي اتوميك جروب تكون مناسبه للاسم دوت. طب درسنا سلفيت، نيتريت، كربونات، شور، اكيد هتكون السلفيت اقرب حاجه لينا SO4. عشان انا بقول سلفوريك اسيد يبقى اقرب حاجه ليها سلفيت. وبعد كده نشتغل عادي خالص بنفس الطريقه اللي قلناها الاسبوع اللي فات. فالنسي الاتش 1 السلفيت 2. لو ينفع نعمل سمبليفاي اوكي، ما ينفعش اوكي خلاص بناخد الكروس فالنسي ونقول H2SO4. يبقى الاسيد دي طريقه خاصه شويه في الكتابه ان انا بكتب في الاول خالص هيدروجين او بوزيتيف هيدروجين ايون وبدور على اتوميك جروب او نون ميتال مناسب للاسم. طب ناخد اكزامبل تاني. فور اكزامبل مثلا نيتريك اسيد فيرست ستيب اول خطوه H. اوكي نيتريك اقرب حاجه ليها نيتريت NO3. فالنسي 1 يروحوا مع بعض يبقى HNO3. So nitric acid has the chemical formula of HNO3. So how can we write carbonic acid? طب عايز اكتب carbonic acid. First step اول خطوه H. لازم اكتب H في اول الاسيد. طب كربونيك اقرب حاجه ليها كربونيت يا CO3. 1 الفالنسي 1 2. طبعا انا واثق ان اكيد كده في الوقت اللي احنا فيه ده كل الطلبه عارفين كويس قوي يعني ايه فالنسي وحافظين كويس قوي كل الفالنسي في 3 tables metals, non-metals or atomic group. نعكس it will be H2CO3. So the chemical formula for carbonic acid is that H2CO3. So now what about hydrochloric acid, the last one؟ احنا عندنا 4 اسيد بس في منهجنا. hydrochloric acid اول خطوه H. اوكي طب hydrochloric اقرب حاجه ليها كلوراين Cl 1. Okay, so it will be HCl hydrochloric acid. So the chemical formula became a very easy way if you only studied the symbols and the valency of each metal and non-metal and also the atomic group. يبقى الطالب الشاطر اللي عايز يكون متميز او في الساينس او في الكيمستري ان شاء الله في السكندري ستيج لازم كويس قوي يكون عارف يعني ايه سامبلز او حافظ كويس قوي السيمبل وكمان عارف يعني ايه فالنسي عشان يقدر يكتب بيه all the chemical formula that are found in our syllabus this year. So now let's move to the second type of compound. طب الكومباوند الثاني النهارده هنتكلم عنه هو الكلايز او بيزز اللي بنسميها القلويات. قلنا من شويه الاسيد او الاحماض
تبدا باتش ويكون عندها sour taste وبتحول litmus paper للون الريد. طب الالكالايز او البيز I have a definition for this. I can say they are compounds that dissolve in water giving negative hydroxide ion. يبقى الاسيد كان بيدي positive hydrogen، الالكالايز هتدي negative hydroxide. ده يعلمني حاجه مهمه قوي، ان الالكالايز اكيد هيكون اخرها negative OH او negative hydroxide ions او OH. So let's see again the chemical formula for some of them. نشوف مع بعض كده. Again alkalis التعريف بتاعها بيقول لي they are compounds، نشوف مع بعض، that dissolve in water giving negative hydroxide ion. طب examples: sodium hydroxide NaOH, potassium hydroxide KOH, calcium hydroxide CaOH all 2, copper hydroxide CuOH all 2. ايه ده؟ ملاحظين حاجه مهمه قوي ان كلهم بينتهوا ب OH. طبعا ما يفرقش بقى معايا البراكت او 2 عشان ده موضوع الفالنس اللي قلناه الاسبوع اللي فات، لكن يهمني قوي النهارده ان اي الكالايز او بيز بينتهي ب OH. ينتهي ب OH يعني ايه؟ هي كومباوند بيكون اخرها نيجاتيف هيدروكسيد ايون. طب what are the properties of alkalis؟ ايه هي خواص الالكالايز؟ aqua solution of bases has better taste. طب احنا بنشوف الكالايز في حياتنا كده؟ طبعا هي موجوده اوريدي في السوب، في الصابون، موجوده كمان في اي ماده منظفه، يعني اي مسحوق غسيل او مسحوق صابون او حتى لو ليكويد سوب صابون سائل بيكون فيه الكالايز. عشان كده لو فرض ان حد دقها على لسانه من غير ما يقصد بيكون طعمها better taste، يعني طعمها مر. يبقى الاسيدز عندها sour taste طعم لاذع، لكن الالكالايز bitter taste طعم مر. طب الالكالايز لو حطيناها ليتماس بيبر هيتحول من الريد للبلو. يبقى الكالايز بتزرق عكس الاسيد تماما، الاسيد بتحمر ليتماس بيبر. So now let me draw or let me explain how to write some alkalis such as calcium hydroxide. I want to write calcium hydroxide. خلاص بقى احنا بقينا شاطرين جدا في موضوع الكيميكال فورمولا. We must write at first what? We must write at first the symbol Ca hydroxide OH. Okay. Second step is to write the valency 2. Here is 1. Last step, cross Ca. I don't write 1. I remind you, sorry. OH all 2. So now we have calcium hydroxide. We have calcium hydroxide that will be CaOH all 2. So again, how to write, for example, magnesium hydroxide. I want to write also magnesium hydroxide. Okay. Magnesium hydroxide. موضوع بصراحة ممتع جدا الواحد يكون بيعرف يكتب chemical formula. magnesium Mg hydroxide OH. magnesium 2 وال OH 1. طب الارقام دي جبتها منين؟ الارقام دي انا مش جايبها من دماغي، الارقام دي احنا اوريدي خلاص حفظناها وعرفناها من الاسبوع اللي فات. هي اسمها الفالنسي، وعندنا 3 تيبل للفالنسي هما metal, non-metal, atomic group. So now I will make a cross valency. It will be Mg. Don't write 1. I remind you again. ما بكتبش خالص 1. MgOH all 2. MgOH all 2. So now I think, or I'm sure, that chemical formula became a very easy way if only you have studied the samples and also the valency of the metal and also non-metal and also the atomic group that you have studied the last episode. طب كده درسنا الاسيدز، الالكالايز. النوع الثالث من كومباوند النهارده هنتكلم عن حاجه اسمها oxides. من اسمها كده اكيد داخل فيها oxygen gas. So I have a definition for the oxide. Oxides are the compounds that are produced from the combination between an element and oxygen gas. يبقى الاوكسايد هي مواد بتنتج او مركبات بتنتج من اتحاد الاكسجين مع element. يبقى شرط ليها مهم قوي ان يكون في element واحد بس او نوع واحد بس مع الاوكسايد، عشان ما نلخبطش بينها وبين السولتس. هي فيها اوكسجين اوكي، لكن معاها نوع واحد بس. وبعد شويه لما ناخد السولت ان شاء الله هنعمل كده يعني سيكريت وورد، كلمه سريه تعرفني اي كومباوند من خلال 3 حروف بس. طب الاوكسايد زي مين؟ فور اكزامبل Na2O. انا عايز اكتب مثلا صوديوم اوكسايد. اوكي نشوف مع بعض كده. صوديوم اوكسايد، صوديوم Na، اوكسايد O. الفالنسي عند الصوديوم 1، اوكسايد 2، كروس Na2O. واحد يقول طب هنا في 2 صوديوم. اوكي بس هو نوع واحد بس، هو 2 صوديوم بس هما نفس النوع نفس الاليمنت. زي بالظبط كده سامبلي، واحد اكل سندوتشين فول، هو نفس النوع، هو اكل فول بس. واحد اكل سندوتشين فور اكزامبل جبنه، هو جبنه بس. يبقى الاوكسايد مهم قوي يكون فيه اكسجين في الاخر خالص ومعاه اليمنت واحد بس، بغض النظر بقى عن النمبر الموجود Na2O, Na2O, CaO and so on. I want to write another example of oxide that is calcium oxide. طب نشوف مع بعض كده calcium oxide. calcium
oxide CaO CaO Ca valence 2 oxide valence 2 simplify with each other divide 2 equal 1 divide 2 equal 1 so it will be CaO. هنا عندي oxide اوكي عندي oxygen and I have only one element which is calcium. يبقى مهم قوي عشان يكون oxide يكون فيه oxygen ومعاه element واحد بس يبقى كده قربنا من الكلمة السرية. اعرف ازاي الكومباوند ده acid يكون first ion H او اول حرف H. اعرف ازاي ان هو alkalize يكون the last two letters the last two symbols OH hydroxide. اعرف ازاي ان هو oxide يكون اخره oxygen بس يكون في شرط مع element واحد بس. So the last one today اخر حاجه هنتكلم عنها النهارده ده salts. ايه هي salts؟ شوف مع بعض كده definition مهم قوي للsalts. They are compounds هي compound formed from the chemical combination of positive ion metal or atomic group and negative ion non-metal or atomic group except oxygen الا الاكسجين. يبقى هي كومباوند فيها حاجتين مع بعض بوزيتيف مع نيجاتيف بس بشرط ما يكونش النيجاتيف ده هو الاكسجين لوحده والا هيكون اوكسايد. Again salts they are compounds formed from the chemical combination of positive ion metal or atomic group and negative ion non-metal or atomic group except oxygen. طب لو في oxygen بس يعني ما ينفعش يكون salt. لو في oxygen ومعاه element واحد بس ده مش هيكون salt ده هيكون اوكسايد. طب لو اكسجين ومعاه اكتر من element هيكون سولت. طب نتدرب كده شويه. هكتب شويه كيميكال فورمولا ونشوف ازاي نحدد نوع الكومباوند بمنتهى البساطه. بس قبل ما اكتبهم هقول كده سيكريت وورد كلمه سريه. ايه هي؟ لو الكومباوند قدامي بيبدا بحرف اتش او بيبدا بلتر اتش او بوزيتيف هيدروجين ايون يعني هيكون اسيد. نكتب مع بعض سر كده بيننا وبين بعض النهارده. اتش اي حاجه هيكون اسيد. طب لو اي حاجه او اتش هيكون الكالايز او بيز قلوي. طب لو اي حاجه و O يعني مع اكسجين بس بشرط يكون في one element only element واحد فقط ده يكون اوكسايد. طب لو اي حاجه غير كده هتكون salt. اوكي تاني لو الكومباوند قدام ده بيبدا بحرف اتش او بيبدا ببوزيتيف هيدروجين ايون طبعا مش هكتب بوزيتيف في الكومباوند يعني بس هو بيبدا بهيدروجين هيكون اسيد. طب لو بينتهي بالهيدروكسيد او اتش هيكون الكالايز. طب لو بينتهي باكسجين اوكسايد يعني ومعاه element واحد بس هيكون اوكسايد. طب لو ما فيش كل الحاجات ديت هيكون salt. طب نتدرب كده شويه ناخد شويه examples. HCl NaOH H2SO4 Na2CO3 Na2O for example sodium oxide CaO Cl2. اوكي let's start with HCl. HCl ايه هو دوت؟ ده هيدروكلوريك اسيد. طب نوعه واحد يقول لي انا مش عارف نوعه ازاي. احنا اتفقنا لو اوله اتش خلاص يبقى اسيد. اوكي يبقى اي كومباوند هناخده ان شاء الله في بريب 1 بيبدا بهيدروجين هيكون اسيد الا طبعا H2O اللي هي الوتر. يبقى هنا هقدر اقول له ان HCl ده هيكون اسيد. طب NaOH بدور على القاعده بتاعتنا كده او السيرج بتاعنا اوله اتش لا طبعا اخره اتش. اوكي so it will be alkali هيكون alkalize. طب H2SO4 اوله H sure so it will be acid. Na2CO3 نمشي كده بالترتيب في الاول H لا يبقى مش acid. اخره OH برضو لا يبقى مش alkalize. طب اخره O بس كده في كام element معاها؟ هي معاها كربون وصوديوم لا ما ينفعش يكون اوكسايد يبقى ده salt. اوكي Na2O اوله H لا مش acid. اخره OH يبقى مش alkalize. اخره O طبعا بس معاه element واحد بس يبقى sure ده اوكسايد. يبقى الاوكسايد ايه هو؟ they are compounds that produced from the reaction between an element مش كده بقول element واحد بس واكسجين gas an element and oxygen gas. CaO اوله H لا يبقى مش acids. اخره OH no so it will not be alkali. اخر OH يبقى مش alkalize. اخر O بس ممكن يحيرنا شويه. هو معاه كام element؟ معاه كالسيوم بس يعني نوع واحد بس so it will be oxide 2. The last one CaCl2 calcium chloride again اوله H لا خالص يبقى مش acids. اخر OH برضو لا. طب اخر O برضو لا يبقى ده salt على طول. اوكي يبقى القاعده دي كده يعني هي القاعده ما تطبقش بس عشان نكون صراحه مع بعض الا في بريب 1 لان ان شاء الله ما يطلع سكندري ستيج هناخد كومباوندز ثانيه ليها قواعد ثانيه خالص وليها طرق كتير قوي للنيمنج للتسميه. لكن ده بس مجرد ان احنا نقدر نعرف بس الاسيدز والالكالايز والاوكسايد والسولت في بريب 1. طب ناخد اكسرسايز كمان لو عندنا وقت. فور اكزامبل H2CO3
NaCl, CaCO3, CaSO4, CuOH, Ol2, CaOH, Ol2. The last one will be Fe2O3. So now let's start with the first one, H2CO3. Sure, سامع حد يقول لي ده مستر خلاص ده acid. طب ليه ده acid؟ Because it starts with the positive hydrogen ion. يبقى ما دام هو بيبدأ ب H هيكون ده acid. What about NaCl؟ طب نطبق كده الرول اللي قلناها من شوية، القواعد اللي قلناها من شوية. في الأول H؟ لا. So it will not be acid، مش هيكون acid. طب آخر OH؟ لا طب برضه يبقى مش alkalized. طب آخر O؟ لا برضه يبقى مش oxide. يبقى ده ما قداميش غير ان هو هيكون salt. So it will be salt and sure NaCl it will be sodium chloride, the table salt. CaCO3 it will be also salt. Why? Because it hasn't H, hasn't OH, hasn't anything. Okay, CaSO4 it will be also salt. OH it will be alkali. Okay, COHO2 it will be also alkali. The last one, because we have no time, Fe2O3 it will be oxide. Why? Because it has oxygen gas with one element which is the iron. So now by this point I'm afraid we have reached the end of this episode. So I promise you to meet again next Thursday inshallah to have the third lesson of unit 1, which is the chemical reaction and also the chemical formula and also the chemical combination. So now thank you and goodbye, and wait for us next Thursday inshallah. Thank you.